सभी को सप्रेम प्रणाम। आज ये दिव्य सत्संग को मु सभी को स्वागत करुच्ची। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय उपर चर्चा हवा। ये चर्चार आम संगे अच्छा मुनि समाजर सन्थ कृष्ण मुनि महोदय। तो सर्वप्रथमे मु गुरु भाई को आज चर्चा को स्वागत करुच्ची। जय जीव सप्रेम प्रणाम आपण को ए जय जीव जय भव्य जीव। आज्ञा ए दिव्य सत्संग को मु स्वागत करुच्ची। आज सत्संग रे किछि प्रश्न मु मुनि भाई को पचारि, किछि प्रश्न कृष्ण मुनि भाई मते पचारे। आज चर्चार केवल गोटे उद्देश्य जनसमाजर विवेक को जागृत करने, आध्यात्मिकता को विधिवत शास्त्रबद्ध वैदिक परंपरा को आचरण करी आमे आध्यात्मिकता को आचरण करवा आ आध्यात्मिकतार सठिक उद्देश्य को पूर्ति करने आमे साधना करवा। अंधविश्वास आज जो आमे समाज रे ईश्वर को अंधविश्वास रे मानिचे, आम मानिबारे अनेक त्रुटि रहुची, से त्रुटि को स्पष्ट करने आज आम चर्चा को उपस्थापन करने जाऊँ। तो सर्वप्रथमे मु किछि प्रश्न पचारि। प्रथम प्रश्न है आमे जानी अजाणत ये कथा को परखि थाउ किंबा कोनटी प्रवचन रे सुनी थाउ किंबा कोनठी आमे ये कथा को तो निश्चय सुनी थाउ, आध्यात्मिकतार उद्देश्य होछि मुक्ति प्राप्त करिबा, मोक्ष प्राप्त करिबा, निर्वाण प्राप्त करिबा। आमे हिस्ट्री पढ़ीचे, सिथर आमे सुनीचे भगवान बुद्धदेव मुक्ति प्राप्त करिया पे तांको राजप्रसाद को छाड़ी करी पळेइथिले बण को तपस्या करिया पे। आमे ए कथा को भी सुनीचे संत कबीर, भगवान महावीर, आदिगुरु शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एपरिक अनेक संत अनेक साधु निजे मुक्ति प्राप्त करथिले आउ सत्यर प्रचार करिया पे अथक प्रयास करथिले। तो सर्वप्रथमे आसंता आमे बुझिबा मुक्ति कौन। कहीं आमे जहाँ भी आमे साधना रे जहाँ भी विधि विधान को आचरण करुथाउ, जेपर्यंत आम मन स्पष्ट न हब आमे कौन करने को जाऊँचे ता प्रतिफल कौन घटित हब, जद्य ये विषय उपर आम मन रे स्पष्टता नथिबो आमे भाबिबा किछि करिबा आउ किछि प्रतिफल आउ किछि मिलिबो। तो कृष्णमुनि भाई सर्वप्रथम मु आपनको पचारे पे चाहूँची मुक्ति कौन, जने साधारण मनीष मुक्ति को केमती बुझिबे, मुक्तिर अर्थ कौन किंबा मुक्तिर उद्देश्य कौन सर्वप्रथम बुझातु। धन्यवाद आपनको एही आपनक चैनल माध्यम रे अगणित दर्शक बंधु बा श्रोता बंधु मानकु भगवत स्वरूप रूपे हृदय प्रदेश ग्रहण करी समस्त अनंत कोटि सप्रेम जयजीव ज्ञापन करुछि। जेहेतु एक सुंदर परिवेश आपण मते देइछंती सत्संग जहाँकि सुंदर विषय वस्तु रखछन मुक्ति कौन, तो सर्वप्रथमे साधारण गाउली भाषा रे आमे जा जानू जदि जने रोग सज्जारे पड़िछि शारीरिक जंत्रणा भोग करुछि से कहि बोले हे भगवान मते रोग जंत्रणा मुक्ति दियो, बा जने सांसारिक बोझ झील बाहर करुछि बाहर करि पारुनी आर्थिक अनटन अछि से कहि बोले हे भगवान मते बोझरु मुक्ति कर। ता अर्थ जोटा स्वाभाविक नुहे जोटा अस्वाभाविक हो जाइछि, अस्वाभाविकतारू स्वभाव को फेरिया पाई जो प्रयास से होछि मुक्ति। जदि आमे याकू गोटे आपणकर दार्शनिक तत्व हिसाब रे ग्रहण करिबा डेफिनेशन दवा तेबे मो मतरे यह हब जे कि जेकोसी तत्व से जड़ हो चेतन हो जदि सी निजर स्वाभाविक अवस्था रे अछि ताहा होछि मुक्त अवस्था, जदि ताहार निजर स्वाभाविक अवस्था से च्युत होछि बा अस्वाभाविक अवस्था रहुछि से होछि तार बंधन। गोटे उदाहरण स्वरूप बर्तमान आम हाथ को नबा, बर्तमान हाथटा बर्तमान मो ऊपर टेकिछि, बर्तमान हाथर एटा मुक्त अवस्था ना बंधन अवस्था? एक प्रकार एटा बंधन बंधन अवस्था अवस्था, बंधन अवस्था कहि परिबा। कारण स्वाभाविक अवस्था नुहे जे निश्चय सबु बळे जो
ରୂପରେ ରୁହେ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ, ଯଦି ସେଇ ରୂପରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟା ତାର ସ୍ୱଭାବ ବା ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ତ ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ପକେଇବା ତାର ସେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି କି ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଜାଣିହବ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବ ବା ଆମେ ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ କଣ ଆଉ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା କଣ? ତେଣୁ ଜୀବ ରୂପରେ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ଵ, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତ୍ରିଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ଜାତ ହଉଛି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବି କୁହନ୍ତି ଯୋଗ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ତଦା ଦ୍ରଷ୍ଟୁ ସ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ। ସ୍ୱରୂପ କଣ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ତ ଜୀବ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରୂପକ ବୃତ୍ତି ଚାଲୁଛି, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରି ଯୋଉ ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯଦି ସେଥିରେ ସେ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ ବା ସେ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର। ମତରେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ? ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ମୁକ୍ତିକୁ। ଆପଣ କହିଲେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିବା ହିଁ ମୁକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜୀବକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେବ? ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାଧକ ରୂପରେ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ, ଜଣେ ସାଧକ ଯିଏ ବି ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ସାଧକକୁ ନିହାତି ଏ କଥାକୁ ବି ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେ ସାଧକକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିଛି ଏବଂ ସେ ସାଧକକୁ କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ସେ ସାଧକର ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧନର କାରଣ କଣ ଆଉ ସେ ସାଧକକୁ ମୁକ୍ତି କିଏ ଦେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧନ କାରଣ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ମୁକ୍ତ, ତା ସ୍ୱରୂପ ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ଫଳରେ, ଅବିଦ୍ୟା ଫଳରେ ନିଜକୁ ସେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ଯେପରି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ସେ ବାଘର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ, ବାଘ ତାକୁ କାମୁଡିବାକୁ ଗୋଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭାବିନିଏ ବାଘ ମତେ କାମୁଡିବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେହି କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲା, ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ହୁଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନ ହୁଏ, ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏହି ବନ୍ଧନ ରୂପରେ ସେ ଫସିଯାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୁକ୍ତ ଅଛି, ମୁକ୍ତ ହବନି, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ସୁନ୍ଦର, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ, ଆର ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧକ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆସନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା। ସେ ମନର ସ୍ତରରେ ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନରେ ନିଜକୁ ଦେହ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସୀମିତ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏ ସଂସାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ନିଜକୁ ସୀମିତ ଶରୀର ମାନିବା ହିଁ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଆଉ ସେ ସାଧକ, ସେ ସନ୍ଥ, ସେ ସତ୍ପୁରୁଷ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଚରଣ କରୁଛେ, ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉନି, ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ବି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ମାନସିକ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ କିଛି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଦିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଯୋଡ଼ି ହଉଛେ। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଜ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଲାଲସାରେ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଧିରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନା ବନ୍ଧନ ବଢ଼ିବ? ଏଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆଜ୍ଞା। ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ସେଇ ତତ୍ଵର ପରିପ୍ରକାଶକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ବା ପୂଜା କରନ୍ତି, ତିଳକ ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଳି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବା ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନତା, ନିଜର ଯୋଉ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସେଇ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ, ନିଜର ଚେତନ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ରହିଲେ ସେଇ ବାବଦରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାଁରେ କିଛି ବାହ୍ୟ ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗଭୀର ତତ୍ଵକୁ ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାବଦରେ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ନିଜେ ହିଁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ସେ ନିଜେ ଯେ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ସେଇ ଚେତନା ସତ୍ତା ବା ସେ ଆନନ୍ଦ ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଏ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ପରିକା ଦେଖିଥାଏ, ଶୁଣିଥାଏ, ଯେଉଁ ପରିକା ପରଖିଥାଏ, ଯେଉଁ ପରିକା ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଚରଣ ଚାଲୁଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସେ ଶିଖିଥାଏ, ସେଇ ପରିକା ହିଁ ମାନିଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ? ମଣିଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦେଖିଥାଏ, ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନକୁ ସେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିଥାଏ, ସେଇ ପରିକା ସେ ନିଜେ ବି ଆଚରଣ କରୁଥାଏ। ଏଇଟା ମନର ସ୍ୱଭାବ। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ସମାଜରେ ଏମିତିଆ କିଛି କାମକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବିବେକୀ ହେଇକିରି ପରଖି ପାରୁନେ। ନିଜେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ନିଜେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାଁରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ, କିଛି ଫଟୋକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ, କିଛି ଦିଅଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ପୂଜୁଛେ। ଅଜାଣତରେ ହଁ ମାୟାରେ ଆହୁରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହିଂକା ଯାଉଛେ। ତ ଯଦିଓ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପରଖି ପାରୁନେ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ। ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଯଥା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ। ତାହେଲେ ସେମିତିଆ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଥିବା ଏ ସମୟର ମଣିଷ, ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏନି, ଆତ୍ମା ଯାହାର କି ଆକାର ଆକୃତି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଯାହାର କି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଆମେ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନନ କରିପାରିବାନି, ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବାନି, ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଆମେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବାନି, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାଏ ଆଜିର ସମାଜର ଏ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସାଧକ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ତାର କିଛି ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାର ବିଧି କ'ଣ? କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ କଥାକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ମାନିବାକୁ ନେଇକିରି ସେ ବହୁତ କଥା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ବି ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଂସାରକୁ ଆମେ ପରଖି ପାରୁନେ, ତାହେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା? ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଥା କହିଲେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛେ
ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍, ଚେତନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ। ତେବେ ସତର ଡେଫିନେସନ ହଉଛି, ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଯିଏ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିଥିବେ ଏବଂ ସେ ଚେତନ ହୋଇଥିବେ। ଯାହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନତା ଥିବ, ସେ ସବୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ଯାହା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତ ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ରୂପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ଵ ଅଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ରାମ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କର। ନିଜ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛଳନା ନ ରଖି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁବତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସେଇ ଯୋଗୀ ଯିଏ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ପରା ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବ, ସେ ତୁମକୁ ଜଣେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ, ଭଗବତ ଗୀତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ରାଗ ଦଉ, ଫଳମୂଳ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିବା ଭୋଗକୁ ଆମେ ଖାଉନାହୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୋଗ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସେ ଭଗବତ ଗୀତା। ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ଟିଚିଂକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଏହି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସବୁ କଥା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା ହବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ମନର ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ମଣିଷ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିକା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମାନିଥାନ୍ତି, ତ ମଣିଷର ମନର ଏକ ପ୍ରକୃତି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆଚରଣ କରୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମନର ଏକ ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ପ୍ରକୃତି। ମୁଁ ଯଦ୍ୟ ଏମିତି, ତ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଛତୁଣ୍ଡେ ଛେଳି କୁକୁର, ଯଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗୋଟେ ଛେଳିଟାକୁ କୁକୁର 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 କହିବେ, ଯଦ୍ୟ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ଛେଳିକୁ ଦେଖୁଥିବ, ସିଏ ବି କୁକୁର ମାନି ନେବ, କାହିଁକି ନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଛେଳିକୁ କୁକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଚରଣରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଜିର ସମାଜରେ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା, ଫଟୋ ପୂଜା, ଭୌତିକ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଜାଣତରେ ଆମର ମନର ପ୍ରକୃତି ବି ଏମିତି ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ମାନିଛେ ତାହା ଠିକ୍, ତାହା ଭୁଲ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲ ବୋଲିକିରି ମଣିଷର ମନ ସ୍ୱୀକାର କରେନି। କାହିଁକିନା ସେଠି ଗୋଟେ ଅଜାଣତରେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଏପରିକା ଭାବନା ଆସେ, ମୁଁ ଭୁଲ ହେଲେ ମୁଁ ହାରିଯିବି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଜିତିବିନି, ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଅସମ୍ମାନିତ ହେବି, ମୁଁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନିତ ହେବି। ଏପରିକା ମନ ଭିତରେ ବି ଏକ ସନ୍ଦେହ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗକୁ ଚୟନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗତ, ସେ ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ଚିହ୍ନି ଆସିଛି, ଆଚରଣ କରି ଆସିଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅହଙ୍କାର ବି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଛି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି, ତ ସେମିତିଆ ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ସେ ମଣିଷ, ସେ ସାଧକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କେମିତି ଆସିପାରିବ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ କେମିତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା, ମାନେ ସାଧନାର ସଠିକ୍ ବିଧିକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଆଚରଣ କରିପାରିବ? ଆ ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ।
ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ବା ସେ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ମହୁ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ତ ମହୁ ପାଉନାହିଁ, ଗୁଡ଼ ପାଣିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛି। ହଁ, ନାଇଁ, ତ ଠିକ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଯୋଉ ସମାଜ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ତାର ବୟସ ସୀମା କମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତାର ଜୀବନର ତିନି ଭାଗେ ମାନେ ଅଧେ ଶୋଇବାରେ ଯାଉଛି, ତିନି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଶୋଇବାରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ତା ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ସାଂସାରିକ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତାହା ଭିତରେ ଯୋଉ କିଞ୍ଚିତ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛି, ନିଜର ମୁକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ମୁକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ସେଥିରେ ସିଏ ହଜି ମଜି ଯାଉଛି, ତାକୁ ପରଖି ପାରୁନି ବା ପରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା କରିବି, ବା ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯଦି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କଣ ଭୁଲ ହେଇଥିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି, ବାସ୍ତବର ତତ୍ଵ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। କାରଣ ଏହା ନାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ରହସ୍ୟସୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଦତତ ସିଦ୍ଧୟେ ଯତତାମ୍ ଅପି ସିଦ୍ଧାନାମ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ମାଂ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ତ ହଜାର ହଜାର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସେଇ କ୍ୱଚିତ୍ ଏହି ଜଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସାଏ, ଅର୍ଥାତ ମୁଁ କିଏ, ସଂସାର କଣ, ସଂସାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ, ଏଇଭଳି ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିବା ବହୁତ ବିରଳ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଭଳି ଠିକ। ଜିଜ୍ଞାସା ଯାହାର ଆସେ, ହଁ ତା ଭିତରୁ କେହି ତତ୍ଵତଃ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟାଳାପ କରନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ତ ନାଇଁ, ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ବିରଳ। କହିଲେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ବି ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ, ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ, ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଗଭୀରତାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସର୍ବୋପରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ସର୍ବୋପରେ। ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଭାରତୀୟ କାନୁନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦିଓ, ଆଜିକାଲି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଅଛି, ଗୁଗଲ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ କରି କାନୁନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ପଢ଼ିପାରିବା ଏବଂ ଶିଖିପାରିବା। ତ କାନୁନକୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ ବି କରିପାରିବା। ଆମେ କିଛି ଦୁରାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବି କରିବାନି। ତ ଠିକ୍ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଅଛି, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଲି ପ୍ରସାଦ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କ ବାଣୀ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛେ, କାଶୀ ଯାଉଛେ, ମଥୁରା ଯାଉଛେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆକାର ଆକୃତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ଏ କଥାକୁ ପରଖି ପାରୁନେ, ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ, କୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ 700ଟା ଶ୍ଲୋକକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଗୀତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତାରେ 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, 700ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ତ କେଉଁ ତତ୍ଵକୁ, କେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ 700ଟା ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିବେକୀ ହେଇକରି ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା, ପରଖିବା, ସେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ତତ୍ଵଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସାଧନା ସଫଳୀକୃତ ହେବ। ଆମେ ଅନେକ ଦୂର ପ୍ରୟାଣ କରିକିରି ଆମେ ଯାଉଛେ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କୈଳାସ ପଳାଉଛେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ସେଇ ସାଧକ, ସେଇ ଅନେକ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିକିରି ଯାଇକରି ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସେ ସାଧକ
ଯଦି ଟିକେ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରିକି ଏ କଥାକୁ ପରଖିବ, ଶିବ ଆଦି ଯୋଗୀ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ସତ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିକିରି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିବେକ ହେଇକିରି ବୁଝିପାରିବା, କିମ୍ବା ଯୋଗକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଶିବତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବା, ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଚିହ୍ନିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସାଧନା ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ଚିହ୍ନିବା, ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସାଧନା ସଫଳୀକୃତ ହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲେ, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏଇଟା ବିଡମ୍ବନା। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପଢା ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉନଥିବ, ଦେହାନ୍ତ ସେ ରୋଗ ସମୟରେ। ଶଯ୍ୟାରେ ପଡୁଥିବ, କାନକୁ ଶୁଭୁ ନଥିବ, ଅଣଚାଷ ପବନ ବହୁଥିବ, ଆମେମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏଠି, କୋଉଠି କାମକୁ ପାଇବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି କଥା ଭାବରେ ଆମର ବିଡମ୍ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅଜାଣତରେ, ହଁ, ଆମେ ଅଜାଣତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ କଥାକୁ ମାନୁଛେ, ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଅଜାଣତରେ ମାନୁଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଏ ଆଜ୍ଞା। କଥାକୁ ଆମେ ପରଖି ପାରୁନେ। ଆମେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଯଦି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆମେ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଜୀବନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ବଳ ବୟସ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତ ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଥାକୁ, ଆମ ଅବଚେତନ ମନ ମାନୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା, ଭଗବଦ୍ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବାରୁ, କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଚାର ନ ହେଉଥିବାରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନେକ କାଳ୍ପିତ ଗପ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆମେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ, ନିର୍ବାଣ ମିଳିବ। ଏପରିକି ଆମେ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଭାବିଥାଉ, ମାନିଥାଉ, ଆଉ ସେହିପରିକି ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛେ। ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଅସଲି ସ୍ୱରୂପକୁ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ଏକ ବିରାଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କହିପାରିବା। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କିଛି ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଯଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ବିବେକୀ ହେଇକିରି ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, କିମ୍ବା ସାଧନାକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଏମିତି କହିପାରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳୀକୃତ ହେବ। ନଚେତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ମାନିଲେ ସମୟକୁ, ଧନକୁ ବୃଥା କରିବା ଛଡ଼ା ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ, ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଅତି ଜଟିଳ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାଁରେ ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାଭାରତରେ ଯେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କାରଣ ଦୁଶାସନ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଲାଭ ହେଇଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ, ବା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଯୋଗ କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯଦି ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 700 ଶ୍ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କହିନଥାନ୍ତେ ନା। ସେ କହିଥିଲେ ମୋର ଦର୍ଶନ, ମୋ ଫଟୋ, ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କର, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଋତେ ଜ୍ଞାନାନୁମୁକ୍ତି, ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ଯୋଉ ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ଯାହାକୁ ଭାଗବତ କହେ ତ୍ରିଗୁଣ ସଙ୍ଗ ଯାହାର ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଈଶ୍ୱରଟି ସେଇ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ
ନିଜର ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ନିଜର ପରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବାବଦରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଜାଣିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୋଉ ଜୀବ ଯୋଉ ବନ୍ଧନରେ ପଡୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ମୋହ, କାମନା, ବାସନା, ଏ ଯୋଉ ମୋହରେ ପଡୁଛି, ତ ସେ ଫାଶରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ବା ନିଜର ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସୁଫଳ ବେଶୀ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନଟା ଡିପରରୁ ଡିପର ହବା ଦରକାର। କାରଣ ଅତି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ସାଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣୁ ଯେତେ କର୍ଣ୍ଣେ, ଯେ ବା ଦେଖୁ ତୁ ନୟନେ, ଏ ସର୍ବ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିଛି, କେବଳ ମାୟା ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ। ତ ଏଠି ଜଗତଗୁରୁଙ୍କର ବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ହଉଛି, ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ମାୟା ମାତ୍ର। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆମର ଯେତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଅନୁଭବ, ଯାହା ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ମାୟା ମାତ୍ର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅନୁଭବକୁ ଆମକୁ କାଟି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପାଇବେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ସବୁ କିଛି ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଧର୍ମ ତାହେଲେ କଣ? କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାତି ବିଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ତ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯାହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ, ବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ବୈଶ୍ୟ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ତ୍ୟାଗ କର। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ବାହ୍ୟ ଧର୍ମ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଯୋଉ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ସବୁର ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ଯୋଗୀ ତାର ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଧର୍ମକୁ ଛାଡିଦେବ, ତେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣକୁ କିପରି ଆସିବ? କାରଣ ଶରଣକୁ ଆସିବେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ନା। ତ ଏଠି ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ନିଜର ଆତ୍ମାର ଶରଣକୁ, ନିଜେ ଉଦ୍ଧାରେତ୍ ଆତ୍ମନମ୍ ଆତ୍ମନମ୍, ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ଅହମ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକେଶ ସର୍ବଭୂତାଶୟ ସ୍ଥିତ। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ଆସିଯାଏ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅଲଗା, ଏ ଆତ୍ମା ଅଲଗା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵ। ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତମ ମୁଁ ଅଛି, ଯିଏକୁ ଅହମ୍ କହୁଛି ମୁଁ ମୁଁ, ସେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନ ସତ୍ତା। ତାହାରି ଶରଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାଡିଯିବେ, ଏଇଟା ଯୋଗର ଅତି ଗଭୀର ତତ୍ଵ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକି ଯେତେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ, ନିଃସଙ୍ଗ ହେଇଦେବେ। ନିଃସଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ସଙ୍ଗ ବି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସ ବି ସେଠି ନଥିବ। ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣାୟାମର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହବ। ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ସେଠି କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରତି, କର୍ମ କଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଶିଥିଳ ଅଛନ୍ତି, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ ସମୟ, ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ସେଠି କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ମନ ନାହିଁ କି ମାୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଏହା ଏକ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ବିଧି। ସୁନ୍ଦର କଥା ସାଧନା ନ କହିଲେ। କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା କଥାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ମାନି ନେଇଥାଉ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଛେ, ମମ ମାୟା, ମାୟା ମଧ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅଂଶ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ମାୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ କହିପାରିବା। ତ ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରିକା ବି ମାନିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୟ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି, ଯଦ୍ୟ ମାୟା ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ସେଇ ହିଁ, ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ସେଇ ମାୟା। ସର୍ବମ୍ ଖଲ୍ବିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ନେହ ନାନାସ୍ତେ କିଞ୍ଚନ ଆମେ କହୁଛେ, ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ। ଯାହା ଦେଖୁଛେ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁକିଛି ଯାହା କିଛି ବି ଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସୁଛି, ମନରେ ମନନ କରିପାରୁଛେ, ଚିନ୍ତନ କରିପାରୁଛେ, ଆଉ ଯିଏ ଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବ୍ରହ୍ମ। ଏହିପରିକା ମାନିକିରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଜ୍ଞାନରେ ଏ କଥାକୁ ଏମିତି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଉପାସନା ଠିକ୍। ଭୌତିକ ଉପାସନା ବି ସେଇ ମାୟାକୁ ପୂଜୁଛେ ମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜୁଛେ, ଏହିପରିକା ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଗୃତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକରି ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସତ୍ ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ଉପନୀତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞେୟ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ହେଇକରି ସମାଧି ଘଟିତ ହେଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବମ୍ ଖଲ୍ବିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ମନରେ ଆପଣ ଧାରଣା କରିପାରିବେନି, ମନରେ ମନସ୍ଥ କରିପାରିବେନି, ମନରେ ଭେଦଭାବ ରହିବ, ମନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସର୍ବମ୍ ଖଲ୍ବିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ସାଧନାର ଅଗ୍ରସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ, ସାଧନାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ଉପନୀତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସମାହିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ଅଜାଣତରେ ସର୍ବମ୍ ଖଲ୍ବିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ କହିକିରି ଭୌତିକ ଉପାସନା କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା, ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର, ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରିବାର, ଭଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବାର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରି ବହିର୍ମୁଖୀ ସାଧନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆର କିଛି ପ୍ରତିଫଳ ପରିଣାମ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଠକିବା ଭଣ୍ଡିବାର ଛଡ଼ା ଆର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବନି। ଧନକୁ ସମୟକୁ ଆମେ ବୃଥା କରିବା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ବହିର୍ମୁଖୀ ସାଧନା କରୁଛେ, ସେଠି ଅଜାଣତରେ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ଆସୁଛି, ମନ ଭିତରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ସଂଶୟ କରୁଛି, ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଉନି, ମନ ଏଇ ବହିର୍ମୁଖୀ ହିଁ ରହୁଛି। ମନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିବେକୀ ହେଇକରି ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁକୁ ଜାଗୃତ କରି ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିନେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି, ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଭୋଗ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି, ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତାକୁ, ନିଜର ସତ୍ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନରେ କହିଦିଅନ୍ତି, ମାୟା ବି ତ ବ୍ରହ୍ମ, ମାୟା ବି ତ ସେଇ ଈଶ୍ୱର, ତ ଭୌତିକ ଉପାସନାରେ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହିଲା? ଭୌତିକ ଉପାସନା କରିକିରି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କାହିଁ କରିପାରିବାନି? ଏହିପରିକା ବି ଅଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସାଧନାର ଏକ ବିଧି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ବିଧିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟକୁ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛେ, କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସାର, କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହିଁ ସାର, କଳିଯୁଗରେ ସାଧନାର ବିଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଏହିପରିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବା ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାନ ଛଡ଼ା, ଅସ୍ମିତା ଛଡ଼ା, ଅବିଦ୍ୟା ଛଡ଼ା ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱର ନିୟମ, ଏ ସଂସାରର ନିୟମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପରିକା ଥିଲା, କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିକା ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ସାଧନାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପରିକା ଥିଲା, ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିକା ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି
ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି କଣ କଣିକାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରତି କଣ କଣିକାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମଣିଷର ସହସ୍ର ଜୀବକୋଷରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷର ମନରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷର ବିଚାରରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଆତ୍ମାରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ତତ୍ଵର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର, ତେବେ ସେ ତତ୍ଵ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ କି? ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଖୁର ପ୍ରତିଟି କଣ କଣିକାରେ ରସରେ ସେଇ ମିଠା ତତ୍ଵ ଅଛି, ତ ଆଖୁକୁ ଆମେ ମିଠା କହିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର କଣ କଣିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜୀବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଜୀବ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵ। ତ ଏଇଟା ଅତି ସରଳ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଅତି ସରଳ। ଆପଣ ନିଜ ନିକଟରେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧ 24 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ତୀର୍ଥ ଯାଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଧନ କ୍ଷୟ ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଏ ଜୀବ ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ପରିପୁଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଫଳ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ରୁହେ, ସେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଫଳବନ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ସେ ବୃକ୍ଷର ଉପଯୋଗିତା ଉପକାର କରିବା ବା ତାକୁ ଉପଯୋଗରେ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଜୀବ ରୂପରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭକ୍ତି ତାକୁ ଜାଗୃତ କରିପାରିବ, ଏହା ଏକ ବିଚାରଣୀୟ ବିଷୟ। କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ବା ନିଜକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ସେତିକି ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହବ, ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ତବରେ ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆମର ସାମାନ୍ୟତମ ଭୟ ଅଛି ବା ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରତି ଜୀବ ପ୍ରତି ଆମର ଆସିଯିବ, ନିଜ ପ୍ରତି ଆସିଯିବ, ତେବେ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍ତବତା। ଆମେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିର ବା ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଚେତନ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଯୋଉ ଘଟ ଧାରଣ କରିଛି, ସେ ଘଟ ଭିତରେ ନିଜର ସେ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ପଶନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ଆମେ ଆକୁ ପଢନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ମାନନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ବାହ୍ୟ ଉପଚାରର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତ୍ତିକ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଜାଣିବାକୁ ଭାବରେ ପଡିବ। ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଏଠି ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କୋଉଠୁ ହେବା, କେମିତି ହେବା? ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ସଠିକ୍ ସାଧନା ବିଧିକୁ ଆଚରଣ କରି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ବନ୍ଧନ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି? ମନରେ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଛି। ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ? ନିଜକୁ ସୀମିତ ମାନିବା, କିଛି ଲୋଭ ମୋହରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପଦପଦବୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଏହିପରିକା କାମନା କରି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋଜିବା, ଏଇଟା ହେଲା ବନ୍ଧନ। ତ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମ ଭିତରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ, ଆମ ଭିତରେ ସମଭାବ ନଥାଏ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଭିତରେ ମାଧବ ତତ୍ଵକୁ ଦେଖିପାରୁନଥାଉ। ଆମ ଭିତରେ ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ଅହଂଭାବ ରୂପକ ମନର ରୋଗ ଆମ ମନକୁ ଗ୍ରାସୀ ଥାଏ। ମନରେ ପୀଡ଼ା ଥାଏ, ଦୁଃଖ ଥାଏ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ, ଚଞ୍ଚଳତା ଥାଏ, ଅସ୍ଥିରତା ଥାଏ। ମନର ଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦକୁ, ଚିରନ୍ତନ ସୁଖକୁ, ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛେ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି,
से विधि को आचरण करिया पड़िबो से साधना विधि को हमको आचरण करिया पड़िबो इंद्रिय को संयमित रखिया पड़िबो मन निग्रह करी मन को नियंत्रित रखिया पड़िबो इंद्रिय मन को शांत स्थिर मौन स्वच्छ निर्मल करिया को पड़िबो तेबे जांकरी इंद्रिय मनर ऊर्ध्व को आपण जाई परिबे निजर सत सत्ता संगे मन समाहित हो पारिबो नचेत मनरे आशा रहिबो अभिलाषा रहिबो किछि भौतिक वस्तु पदार्थ पदपदवी पाइबार इच्छा रहिबो मनरे काम वांछना रहिबो मनरे क्रोध रहिबो मनरे बंधन सदा सर्वदा रहिबो जे पर्यंत मन शुद्ध हेनी मन को शुद्ध करबा केमती सत्संग माध्यम रे सद ज्ञान माध्यम रे कौन आत्मा अटे कौन अनात्मा अटे कौन नित्य अटे कौन अनित्य अटे कौन परिवर्तन होउची कौन परिवर्तन होउनी परिवर्तनशील ए संसार शरीर इंद्रिय मनर आधार किए मु किए जेतले अपरिवर्तनीय से सत्ता को चिन्हिया पाई आपण विधिवत साधना करेंगे शास्त्रवत साधना करेंगे केवल तेबे ही मुक्ति मिलिबो निर्वाण मिलिबो मोक्ष मिलिबो बहुत सुंदर चर्चा हैला आजिर चर्चार निष्कर्ष को जदि आमे आउ टिके आंशिक कहया पे चेष्टा करिबा आध्यात्मिकतार उद्देश्य हैला मुक्ति प्राप्त करिबा मोक्ष प्राप्त करिबा निर्वाण प्राप्त करिबा जदि यह उद्देश्य आमे तत्वज्ञानी गुरुंक पाखक जिबा तांको ठारू दीक्षा नहीं तांको ठारू शिक्षा नबा तांको बंधनर कारण को बुझेबा तांको पाखरे बसिबा तांको माध्यम रे शास्त्र ज्ञान को अध्ययन करिबा गुरुंक निर्देश रे साधना विधि को आमे आचरण करिबा गुरुंक आदेश को श्रद्धा सहित निष्ठावान होकर आचरण करिबा तेबे जांकरी आध्यात्मिकतार उद्देश्य सफलीकृत हब जीव बंधन मुक्त हब मनुष्य जीवन सार्थक हब बहुत बहुत धन्यवाद मुनि भाई आपण अमूल्य समय को देथिबारु मु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची आजिर चर्चा को आम ये विराम देवा आउ मु आपनको अनुरोध करी आगामी दिन में भी आम एपरिका किछि गभीर चर्चा करबा जहाँ माध्यम रे मनुष्य समाज रे साधकंकर विवेक जागृत हब साधनार सटीक विधि को समस्ते आचरण करबा आज जो समाज इंद्रिय सुख पाई विनाश आड़ को गति करुच्ची आउ थे आम ये समाज को ये संसार को एक भल मार्ग दिशा दबा एक सद दिशा दबा आउ संसार को आउ थे आम मायार मुक्त करबा एकात्म भाव रे संसार को आउ थे आत्मीयता सहित जोड़िबा बहुत बहुत धन्यवाद आज चर्चा को ये विराम दबा बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपण आज्ञा एपरी पवित्र सुजोगटी दैछंती आज्ञा अगणित श्रोता बंधु बा दर्शक बंधु मानकु पुनश्च मोर गभीर हृदय गभीरतम प्रदेश अनंत कोटि शुभेच्छा सप्रेम जय जी सप्रेम जय जीव हरि ओम हरि ओम।